जय जगन्नाथ जय माँ मंगला। स्वागत करुछि आपनको आम निजर यूट्यूब चैनल संस्कृति और संवाद को। दर्शक बंधु केमिति अछंती आपण माने? आशा करे समस्ते भलरे थिबे। एहा जणेबा पई निश्चित भाबरे कमेंट लिखंतु जय माता दी। आज आमे जानिबा धनतेरस पूजार विधि किपरि करिवे। धन्वंतरी जयंती रे भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मींकर पूजा। एहा सह कहिबी जम दीपदानर विधि किपरि करिवे। जम दीपदान और चित्रगुप्त को दीपदान। तापरे जानिबा एही पांच पर्व अर्थात रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धन्वंतरी त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी और दीपावली अमावास्या रे दीपदानर महत्व। एही दिन मानंकरे सुख और समृद्धि पई 13 गोटी दीप 13 गोटी देवादेवी एवं पितृपुरुषंक उद्देश्य रे अर्पण करा जाए। तेबे कहा पई केउं प्रकार दीप किपरि भाबरे अर्पण करिवे से विषय मध्य मु कहिबी। अति कम रे धन्वंतरी त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं दीपावली अमावास्या दिन निश्चित भाबरे एही 13टी दीप को दान करिबा उचित। से समस्त विषय रे आमे जानिबा आछि एही वीडियो रे। तेबे जदि आपण प्रथम थर पई आम चैनल को आसीचंती तेबे निश्चित भाबरे आमको सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। ता सह आसुथिबा नोटिफिकेशन ऑप्शन रे ऑल बोली सिलेक्ट करंतु, जहा द्वारा आपण आसुथिबा आम रेगुलर वीडियो मानकर अपडेट्स पाई परिबे। आम हे चैनल रे धर्म और संस्कृतिर विभिन्न पर्व मानकर पूजा विधि एवं अन्यान्य जिनिस रेगुलर भाबरे पोस्ट हेउची। एपरि करिवा द्वारा आपणक द्वारा कोनोसी मध्ये वीडियो मिस हेबो नाही। दर्शक बंधु जहाँ मु पूर्व वीडियो मानकर कही जे धन्वंतरी जयंती रे भगवान धन्वंतरी जे कि साक्षात वैद्यराज एवं वैद्य देव अटंती, से भगवान विष्णुंकर अंश बा अवतार अटंती। एही दिन सागर मंथनरु हातरे कलश धरी प्रकट होइथिले। एही दिन तेणु धन्वंतरींकर माता लक्ष्मी सहित विशेष पूजा करा जाए। धन्वंतरी और लक्ष्मी को एही दिन पूजा करिबा द्वारा भक्तटीए बा साधकटीए आरोग्यता लाभ करिबा सह ता अंगरे कांति वृद्धि हुए एवं ता पाखरे श्री अर्थात समृद्धिर मध्य वृद्धि होइथाए। तेणु आमे समस्ते एही दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मींकर पूजा करिबा उचित। धन्वंतरींक पूजा विधि विषय रे एबे कहूची। भगवान धन्वंतरी चतुर्भुज अटंती। से निजर 4टी हातरे शंख, चक्र, आयुर्वेद औषधि बा अमृत कलश धारण करिछंती। तांकर शंखर स्पर्श एवं शंखर ध्वनि माध्यम रे से रोग मानकु नाश करंती। शंखर भस्म मध्य विभिन्न आयुर्वेदिक औषध रे व्यवहार करा जायथाय। तेणु शंख अवतार रे मध्य तांको पूजा करा जाय। तांकर सुदर्शन चक्र समस्त रोग और आर्त मानकु नाश करिथाय। सेहीपरि से हातरे धरिथिबा जड़ीबूटी लोक मानकु आरोग्यता देइथाय एवं कलश अमृत दान करी देवता मानकु एवं सद व्यक्ति मानकु अमरत्व प्रदान करिथाय। तेणु धन्वंतरी को आमे निश्चित भाव पूजा करबा उचित, खास करी एही दिन जो दिन तांकर प्राकट्य घटिथिला। धन्वंतरी पूजा पई आपण चाहिए भगवान विष्णु को ही धन्वंतरी भाव में ध्यान करी पूजा करि परिबे। जदि आपणक पाखरे भगवान विष्णुंकर प्रतिमा बा पटचित्र अछि तेबे आपण तांको मध्य पूजा करि परिबे। आजिकाली बाजार रे धन्वंतरींकर प्रतिमा एवं फोटो मध्य उपलब्ध हेलानी। आपण चाहिए तांको मध्य आनी धन्वंतरींकर ऊपर स्थापन करी पूजा करि परिबे। सेही परि आउ एक विधि रही जो कि कलश मध्य भगवान धन्वंतरी को आवाहन करी आपण पूजा करि परिबे। अष्टदल कमल उपरे पूर्ण कुंभ को स्थापन करी जो नड़िया बा पैड़ थिबो ताकू सालुकनारे गुड़ाई सेथि मध्यरे भगवान धन्वंतरी को आवाहन करी आपण पूजा करि परिबे। ता छड़ा आम शास्त्र मानकरे धन्वंतरी जयंतीर पूजा विधि विषय रे जो विशेष उपाय अछि ताहा मु कहूछि। एथिपाई आपणकू भगवान धन्वंतरी एक कलश स्थापन करने को पड़ो। से कलश जो पात्रटी नेबे ताहा कंसारे तैयारी होइथिले सबुठारु भल। जदि आपण पाखरे कंसार लोटा बा ढाल नाही तेबे आपण पित्तल किंबा तंबार मध्य कंसा बा ढाल इत्यादि नहीं पारिबे। जदि आपण पाखरे स्टील अच्छी बा लुहार ढाल अच्छी तेबे ताकू व्यवहार करंतु नाही, कारण एहा द्वारा
ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟରାଜ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ। ତେଣୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଆଦିରେ ସମାପନ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବା ଶିବଙ୍କୁ ଶିବାଳୟରେ ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବାଳୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର କଳସ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାତ୍ରଟି ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ପାତ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି ବା ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଜଳ ଆଣିଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। କାରଣ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ କ୍ଷୀର ସାଗର ବା କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦିର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ଆଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପ୍ରବାହିତା ନଦୀ ବା ଝରଣା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେଠାକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜଳକୁ ଆଣିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଦୀ ବା ସମୁଦ୍ର କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ପାତ୍ରରେ ରଖି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ଏକ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବା ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଟରେ ଏକ ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳ ରଚନା କରିବା ଉଚିତ। ହଳଦୀ ସହିତ ଚାଉଳ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏହି ଅଷ୍ଟଦଳ କମଳକୁ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଉପରେ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେହି କଳସରେ ଏକ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତା ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୋଟି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ରଖିବାର ନିୟମ ଅଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ 3, 3, 6, 3, 9ଟି ପତ୍ର ରହିଥିବ ଏବଂ 3 ଶାଖା ବିଶିଷ୍ଟ 3ଟି ବେଲପତ୍ର ହୋଇଥିବ। ତାକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଔଷଧି ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ତୁଳସୀ, ଗୋଲମରିଚକୁ ଛେଚି ତାର ରସ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଔଷଧ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସେହି ଔଷଧିକୁ ସେହି କଳସ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ହଳଦୀର ଗଣ୍ଠି ବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଯାହାକୁ ଧନିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ଧନିଆ ତାହା ଯଦି ପିତ ରଙ୍ଗର ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେହି ଧନିଆରୁ କିଛି ଖଣ୍ଡ ଆଣି ଆପଣ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପିତ୍ତଳ ବା ତମ୍ବାର ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ବା କଂସାର ଗ୍ଲାସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଓଲଟାଇ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେପରି ତାହା ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ କଳସ ଯେଉଁଥିରେ କି କିରୀଟ ଲାଗିଥିବା ପରି ଦେଖାଯାଏ ସେହିପରି ଶୋଭା ପାଇବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତାଟିଆ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ଥାଳି ରହିଥାଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟାଇ ରଖିଦେଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଷ୍ଟିଲ୍ ବା ଲୁହାର ହୋଇନଥିବ ଏବଂ ସେହି କଳସକୁ ହିଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ବୋଲି ଧ୍ୟାନ କରି ପଞ୍ଚ ଉପଚାରରେ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଚନ୍ଦନ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଉଭୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତବ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବେଲପତ୍ର ଦେବାର ବିଶେଷ ନିୟମ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ମାତା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ମିଠା ବା ହଳଦିଆ ମାଲପୁଆ, ହଳଦିଆ ମେୱା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୈବେଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହଳଦିଆ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହିପରି ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ କଳସଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କଳସର ଜଳକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପାନ କରିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପଦାନ ପରେ ହିଁ ସେହି କଳସକୁ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିପରି ଭାବରେ ଦୀପଦାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ 13 ଗୋଟି ଦୀପ 13 ଗୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଏବଂ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ
जदि अधिक जगह अच्छी बा आपणकर जदि अधिक सामर्थ्य अच्छी तेबे आपण अनेक दीपमाला सजाई घर को सुसज्जित करिपारंती एवं माता लक्ष्मी को आवाहन करिपारंती। जदि किछि नाही तेबे आपण अति कम रे एही 13 गोटी दीप 13 गोटी देवादेवी उद्देश्य रे दान करिवार शास्त्रीय मत रहिछि। एहा द्वारा धन समृद्धि बढ़ी थाए एवं घरु समस्त नकारात्मक शक्ति मानकर विलोप घटी थाए। ता सह जमंकर मध्य कृपा प्राप्ति होई थाए एवं घरे अकाल मृत्युर आउ कौनसी भय न थाए। सेहीपरि एही दिन मानकर पितृपुरुष मानकर धरा अवतरण होई थाए अर्थात से माने पृथ्वी पृष्ठ को आसी थांती। तेणु एही दिन सेमानंकु मध्य दीपदान करिवा उचित। तेणु धन्वंतरी त्रयोदशी नरक चतुर्दशी एवं दीपावली अमावास्या दिन आपण निश्चित भावरे एही परि भावरे 13टी दीप अर्पण करंतु। तेही 13टी दीप अर्पणर विधि मु आपनकु कहूछि। धन्वंतरी जयंती नरक चतुर्दशी और दीपावली अमावास्या दिन जो दीप गुड़िक आपण लगाइबे ध्यान देवे जे सही दीप गुड़िक जेपरि स्टील बा लुहार निर्मित न होई थाउ। सही दीप गुड़िकु आपण चाहिले घीरे बा तेलरे मध्य जळाई पारिबे। आपणक सामर्थ्य अनुसार आपण गाई घी व्यवहार करि पारिबे बा जे कोनोसी बाजार रे मिलुथिबा राशि तेल बा अन्य कोनोसी तेल रे जळाई पारिबे। ध्यान देवे जे सोरिष तेल रे जळा जाए नहीं। सही दीप गुड़ी को आगरू ही आनी अर्थात प्राय 24 घंटा बा 18 घंटा कम से कम पूर्वर आनी पानी रे बतराई दियंतु एवं संध्या पूर्वर ताकू धोई दई सफा करि दियंतु एवं ताहा सुखी गला परे सेथिरे दीप लगा जाए। मन रखंतु जे दीप को केबे मध्य सीधा सड़क तले रखिबे नहीं। जदि दीप गुड़िकर स्टांड अच्छी तेबे ठीक अच्छी, जदि नहीं तेबे ता तले आपण पत्र बिछाई बा अरुआ चाउल टिके रखी मध्य दीप को ता उपरे स्थापन करि परिबे। ध्यान देवे जदि आपण गाई घीर दीप जलाउछंती तेबे तार सलिता धଳା रंगर हेले चलिबो, किंतु जेतेबेले आपण तेलर दीप प्रज्वलित करुछंती तेबे सलिता को केबे मध्य धଳା रंगर करिबा उचित नुह। सेथिरे आपण किछि सिंदूर बा कुंकुम मिसाई नाली रंग करि परिबे बा नाली रंगर बलिता मध्य व्यवहार करि परिबे। तेबे सही 13 गोटी दीपंकु 13 गोटी देवतांक उद्देश्य रे दान करिवे। प्रथम दीपटी भगवान धन्वंतरी उद्देश्य रे अर्पण करा जाए। एही दीप को आपण जे धन्वंतरी कलश स्थापन करथिले तांक सम्मुखरे प्रज्वलित करिवे। तांक सम्मुखरे किछि अरुआ चाउल रखी ता उपरे एही दीप को रखिवे। सेथिरे आपण गोटिए पैसा टंकाटे पकई देबे एवं किछि धनिया गोटा धनिया आनी रखिवे। सेहीपरि द्वितीय दीपटी माता लक्ष्मी और गणेशଙ୍କ उद्देश्य रे अर्पण करिवे। सेथिरे किछि अरुआ चाउल और गोटिए टंका पकाई देबे। तापरे तृतीय दीपटी भगवान जमଙ୍କ उद्देश्य रे दान करा जायथाय। विशेष करी धन्वंतरी त्रयोदशी और नरक चतुर्दशी एही दुई दिन जमଙ୍କ उद्देश्य रे दीपदान करिवार नियम रहिछि। तेबे जमଙ୍କ दीपदानर विधि मु आपनको शॉर्ट रे एठी कहि दउछि। जमଙ୍କ दीप सर्वदा घरु बाहरे अर्थात घरु जेतेबेले आपण बाहरुछंती आपणक बाहर को बाहरिबा समय रे दक्षिण पटे बा डाहाण पटे जमଙ୍କର दीप जळाइबा उचित। ताहा घरर बाउंड्री ठारू बाहरे रहिथिले भलो। सेठारे एक शुद्ध स्थान देखि सेठी गोबर रे पोछि देबे बा गोबर लिपि देबे बा हळदी रे पोछि देई ता उपरे अष्टदल कमल करी एवं गोटे पूर्ण पात्र रखी अर्थात गोटे पात्र जहा कि तंबा बा पित्तर होइथिले भलो। सेथिरे गहम इत्यादि रखी ता उपरे एक दीप प्रज्वलित करिबा उचित। सेही दीपटी शास्त्र मानक मतरे जब अटारे बा जर धान जो आसुची तार अटारे तयारी करिथिले भलो। जदि आपण ताहा पारु नाहंती तेबे साधारण अटा जहा कि गहमरु तयारी हुए सही अठारे मध्य एक बड़ दीप तयारी करी आपण दान करि परिबे। किंबा जदि आपण ताहा मध्य करि परिबेनी तेबे माटीर मध्य साधारण दीपटिए जाळी परिबे। भगवान जमଙ୍କୁ दुई गोटी रूप रे पूजा करा जाए। गोटी हेउची तांकर शांत स्वरूप जहा कि धर्म देवतांक रूप एवं द्वितीयटी मृत्यु बा काल रूप अटे बोली कहा जाए। तेबे भगवान धर्म देवतांकु जेउ दीप दान करा जाए ताहा एकमुखी होई थाए एवं भगवान काल मृत्यु जम रूपी देवतांकु जेउ पूजा करा जाए सेथिरे तांकु चारि मुख विशिष्ट बा चारोटी ज्योति थिबा दीप द्वारा पूजा करि जाय थाए। तेबे केही केही धन्वंतरी त्रयोदशी दिन भगवानंकु
ଧର୍ମ ରୂପରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ବା କାଳର ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏକମୁଖୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚାରିମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି। ତେବେ କେହି କେହି ଉଭୟ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହିଁ ଏକମୁଖୀ ଓ କେହି କେହି ଉଭୟ ଦିନରେ ହିଁ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେଉଁପରି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ ସେହିପରି ଅନୁସାରେ କରିପାରିବେ। ସେହି ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଆପଣ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ହେ ଭଗବାନ ଯମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠାରୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ ହିଁ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଘର ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିର ହିଁ ଭାଗି ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରସିତ ନ ହେଉ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ବା ମୁରୁଜରେ ଏକ ଯମଙ୍କର ଗଦା ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ। ସେହି ଗଦାକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଯମଙ୍କର ରୂପରେ ପୂଜା କରି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ବା ଦୀପାବଳି ପରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗହମ ରଖିଥିଲେ ଦୀପ ତଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ, ସେହି ଗହମ ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରନ୍ତି। ତାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ, ବିଶେଷ କରି ଭିକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଯମ ଦେବତା ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ଶସ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଦୀପଟି ଭଗବାନ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦେବତା ଯିଏକି ଯମରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସବୁ କର୍ମମାନଙ୍କର ଲେଖାଜୋଖା ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆତ୍ମା ଯମପୁରକୁ ଯାଇଥାଏ ସେଠାରେ ସେ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବକୁ ଧର୍ମରାଜଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଦୀପ ଦାନ କରାଯାଏ। ଯମଙ୍କୁ ଯେପରି ଦୀପଦାନ କରାଗଲା ସେହିପରି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ପାଟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ଲିପାପୋଛା କରି ସେଥି ଏକମୁଖୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ତେବେ ଯମଙ୍କ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ସହ କିଛି ବିରି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ଜାଣତରେ ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପାପ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୀପଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେହି ଅନ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅଧର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟରେ ଗତି ନ କରୁ, ଅଧର୍ମର ସାଥ ନ ଦେଉ ବା ଅଧର୍ମ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ଦୀପଟି ମାତା ତୁଳସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ। ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ଯେପରି ତୁଳସୀଙ୍କର ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ନ ଜଳିବ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ଏକ ଦୀପଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି, ଦୀପକୁ ସିଧାସଳଖ ତଳେ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତା ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଯଦି ଦୀପରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଠିକ ଅଛି। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦୀପଦାନ କରିବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ କିଛି ମୁଗର ଦାନା ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଦୀପଟି ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋମାତା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୁହାଳରୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଯେପରି ନିଆଁ ଇତ୍ୟାଦି ନ ଲାଗିବ ବା ଗୋମାତା ନିଜ ଲାଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତାକୁ ନିଜ ଉପରେ ନ ପକାଇଦେବେ ବା ଦୀପକୁ ନ ଲିଭାଇ ଦେବେ, ସେହିପରି ଟିକେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୂରତାରେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋମାତା ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ଗୋଶାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦୀପଦାନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଶାଳା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୀପକୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଗୋମାତାଙ୍କ ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ସହ କିଛି ଦୁବ ଘାସ ପକାଇଦେବେ। ଦୁବ ଘାସକୁ ରାତିରେ ଛିଡ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିନ ବେଳା ଏହି ଦୁବ ଘାସକୁ ତୋଳି ରଖିଦେଇଥିବେ। ସପ୍ତମ ଦୀପଟି ଜଳ ସ୍ରୋତଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଳର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଯାହା ଯାହା ଘରେ ସବୁ ବୋରିଂ ଅଛନ୍ତି ବା ପାଣି ମାଟି ତଳୁ ମୋଟର ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଜଳ ସ୍ରୋତ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ କୂଅ ଅଛନ୍ତି ବା ପୋଖରୀ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଇପରେ ପାଣି ଆସୁଛି ତେବେ ଆପଣ ଗାଧୁଆ ଘର ବାହାରେ ସେହି ଜଳ ସ୍ରୋତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ।
ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦୀପକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟୋର ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ରୋତ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ଏହା ତଳ ଫ୍ଲୋରରେ ଥାଏ, ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦୀପ ଦେଇପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ଦୀପଟି ଘରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଜଳାଯାଏ। ଏହା ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ସହିତ ବାସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଘରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଗଣା ଅଛି ବା ଘରର ମଧ୍ୟ ଭାଗର ଯେଉଁ ରୁମ୍ଟି ଅଛି ସେଠାରେ ମଝିରେ ଏକ ରଙ୍ଗୋଲି କରି ତା ଉପରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦେଇ ସେଠାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦୀପଟି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ତାହା ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉ ଏବଂ ଘରେ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉ। ଏହି ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ସହ କିଛି ଖଇ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ତାପର ଦୁଇଟି ଦୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ନମ୍ବର ଦୀପ ଛାତ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ। ଛାତର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଆପଣ ଜଳାଇ ପାରିବେ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ଅଛି ବା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘର ଅଛି, ତେବେ ଘରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ରାଇଟ୍ ଓ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦୀପ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତର ବର୍ତ୍ତିକା ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦୀପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ହଳଦିଆ ସୋରିଷ ପକାଇଦେବେ। 12 ନମ୍ବର ଦୀପଟି ବା ଦ୍ୱାଦଶ ନମ୍ବର ଦୀପଟି ମାତା ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉଳା ମୂଳରେ ବା ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଗଙ୍ଗାକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ଦୀପଟି ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ କିଛି ଧଳା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବା ଧଳା ଫୁଲ ପକାଇଦେଲେ ଭଲ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରା ରଖିଦେଇଥିବେ। 13 ନମ୍ବର ଦୀପଟି ଘରେ ଯେଉଁ ତିଜୋରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ଆଲମାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ସୁନା ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆଲମାରୀ ବା ତିଜୋରୀକୁ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ଦୀପର ଆଲୋକ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଦୀପ ଲଗାଇ ସମସ୍ତ ରୁମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେହି ଦୀପର ଆଲୋକ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେପରି କୌଣସି କପଡ଼ା ବା ଘରର ଆସବାବ ପତ୍ର କେଉଁଥିରେ ନିଆଁ ନ ଲାଗେ। ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ କରାଇବେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହିଁ ଏହି କାମ କରିବ। ତାପରେ ଶେଷ ଦୀପଟି ଅର୍ଥାତ୍ 13 ନମ୍ବର ଦୀପଟି ଆମ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ସେହି ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ସର୍ବଦା ବାହାରେ ହିଁ ଦୀପ ଦିଆଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ବାରି ଅଛି ବା ଅଗଣା ବାହାରେ ଯେକୌଣସି, ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗାଁ ଗହଳି ଭାଷାରେ କନ୍ଦି କହୁ ବା ବାରି କହୁ, ସେପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠିକୁ କେହି ବେଶୀ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିବେ, ସେଠାରେ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଏ। ଆପଣ ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ ଏ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଥାଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ଦୀପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ରହିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ନର୍କରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକରେ ଯଦି ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ନାଁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଏହି ଦୀପ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପକାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୀପାବଳିରେ 13 ଗୋଟି ଦୀପଦାନର ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଅଧିକ ଦୀପ ଜାଳି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଅତି କମରେ ଏହି 13ଟି ଦୀପ ଦାନ କରିବାର ନିୟମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ବା ଦୀପାବଳି ପରଦିନ ଆପଣ ଏହି 13 ଗୋଟି ମୁଦ୍ରାକୁ କୌଣସି ଗରିବ, ବିଶେଷ କରି ଯାଚକ ବା ଭିକାରୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଦେବତା, ଭଗବାନ ଯମ ଏବଂ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦୀପର ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ମତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ। ଏହି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯାହା ଅଶୁଦ୍ଧ, ଯେମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିନାହିଁ ବା ଆଇଁଷ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଛୁଆଁ ହେଇନାହିଁ, ସେହିପରି ଔଷଧିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ଯେକୌଣସି ପଶୁ ହେଉ ବା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ, ଯଦି କେହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଥାଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ସେବା କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତି ବା ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ଆପଣ ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ପାଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଏହି ଦିନ ଧନ ଆଗମନର ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାବଧାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତାକୁ ଦେଖି ସେହି ସାବଧାନତା ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ।
ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି କରି ନିଜର ଶ୍ରୀକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ସୁନା ଗହଣା କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କିଣାଯାଇଥାଏ ଘର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୌଣସି ଖରାପ ସମୟ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଏହି ଧନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ନୂଆ ଶ୍ରୀ ଆଣିବା ଉଚିତ। ସେହିପରି ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦୀପଦାନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ତାହା ମାଟିର ଦୀପ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଆମ ଲୋକାଲ କୁମ୍ଭାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବ। ଚାଇନା ଲାଇଟ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଧନ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଜାଳି ନିଜର ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ କରାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦୀପାବଳିଟି ସମୃଦ୍ଧିର ପର୍ବ ହେଉ ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟି ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟପ୍ରଦ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହିତ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।